स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विच सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। पंजाबी दी कहावत है कि जो भी साडे मुल्क दे विच मेहमान आंदा है उसका असीं तह दिलों स्वागत करते हैं। आओ बैठो पीओ पानी ए त्रै वस्तु मुल ना आनी। पर मैनूं लगदा है गल्लां हुण बेमायने जिहियां जापदियां ने क्योंकि कुड़त्तन जिहड़ी है वो दरअसल वधदी जा रही है। जस्टिन ट्रूडो कैनेडा के प्रधानमंत्री आ रहे हैं भारत के दौरे पर और हुण गल ये खबर सुनने मिल रही है कि जस्टिन ट्रूडो की टीम वालों यह कहा गया कि वह पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल मुलाकात नहीं करनगे। इसके की मायने ने, इसकी शुरुआत कित्थों हुई, इस बारे भी गलबात करांगे। कैनेडा के प्रधानमंत्री का इत्थे आना, हरमंदर साहिब दे विच नतमस्तक होना की सिख धर्म वाल सुनेहा दिंदा, इस ते भी चर्चा करांगे। कैनेडा का पंजाब के प्रति की सोच है, की रवैया है, की निवेश के पक्षों कोई प्लैनिंग हैगी, इस ते भी चर्चा करांगे। और ओवरऑल जे भारत की गल करिए तो भारत ते कैनेडा के संबंधों के विच ये नवी शुरुआत, नवी पहल होगी, इस ते भी विचार चर्चा करांगे। सब नाल खास मेहमान मौजूद ने। सब तो पहला जान पछाण करा दिए, आप फिर अगे वधदे हां। सरबजीत धालीवाल साहब मौजूद ने, सीनियर पत्रकार ने साडे नाल मौजूद। प्रोफैसर मोहम्मद खालिद साहब सियासी माहर ने। मनिंदर सिंह बराड़ साहब NRI ने और विदेशी मसलों बारे खासी नॉलेज भी रखते हैं। खैरा साहब, कमलप्रीत खैरा विदेशी मामलों के माहर ने। स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं शुरुआत धालीवाल साहब तुहाडे तो करांगा। एक वर्ड दे विच मैं सिर्फ ये जानना चाहना कि पंजाब के संदर्भ दे विच कनेडा के प्रधानमंत्री का आना, हरमंदर साहब नतमस्तक होना की दर्शाउंदा? देखो बहुत हद तक तो यह जी विजिट हैगी सियासी विजिट हैगी। कनेडा विच अगले साल चोणां होणीआं ने ते पंजाबियों का उन्हां चोणां विच बहुत बड़ा रोल होएगा। तो जे असीं इहदा पोलीटिकल जां सियासी पहलू देखिए तो मेरे हिसाब नाल यह एक तरह की सियासी विजिट हैगी है क्योंकि ब्रैम्पटन, सरी, बहुत कैलगरी, बहुत सारे इलाके है जिथे पंजाबी डोमिनेट करते हैं तो बहुत सारिया पार्लीमेंट दी सीटां विच उनका बहुत बड़ा रोल होएगा क्योंकि कनेडा की जी सियासत है उन्हें पिछले दिनों एक सडन टर्न लई है। उत्थे जिहड़े कहंदे NDP के हुण प्रधान बने ने, वो सरदार जी बने ने। कंजरवेटिव पार्टी भी उत्थे हैगी है, लिबरल पार्टी भी है, 3 पार्टियां मेन पार्टियां हैगियां ने। आने वाले दिनों में यह हो सकता है कि जी पंजाबियों की वोट NDP ते लिबरल पार्टी दे विच वंड जाए तो वह वोट खिंचण का हुण जिहड़ा उपराला कैनेडियन जिहड़े सियासतदान आ तिन्ने पार्टियां कर रही ने। तो मेरे हिसाब नाल तां सियासी विजिट हैगी एक तरह नाल। तो तुहानूं लगदा कि पंजाबियों की वोट टर्न आउट कर सकदी किसी भी चीज़? बिल्कुल वोट फटण की संभावना पूरी हैगी। डिवीजन होएगी जो NDP का जिहड़ा प्रधान हैगा वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता तो पंजाबियों का कुदरती है कि झुकाव हो सकता है। पर हुण तक जो पंजाबी है बहुत हद तक लिबरल पार्टी नाल खड़दे रहे ने। इस वेले तुहानूं पता होना कि तकरीबन 18 के करीब पंजाबी जिहड़े हैगे ने उत्थे मैंबर पार्लीमेंट हैगे ने, उहदे 4 मंत्री भी हैगे ने, चीफ पार्लीमेंट्री सैकटरी भी हैगे ने, जिहड़ी उन्हां दी लीडर ऑफ हाउस हैगी वो भी पंजाबी हैगी, लड़की है शायद मेरा ख्याल है। तो उसनूं विषय उस तरह जे आपां तुसी इस पूरी विजिट नूं सियासत दे नाल जोड़ के देखो। मैं नहीं, पर इहदे नाल एक दूसरा भी पहलू हैगा, सियासत तो बिना बिजनेस का पहलू भी हैगा। देखो कनेडा का रोल दुनिया में हुण इहो जिहा कोई इहो जिहा तां है नहीं जो अमरीका का रोल हैगा कि वो सिक्योरिटी के पक्ष तो आउंदा है जां कोई इस मतलब की धड़ेबाजी विच पिया होया है जां वो किसी कहंदा विशेष ग्रुप नूं बिलोंग करता है। उन्होंने इस तरह का कोई संबंध नहीं कि वो जो दुनिया का चौकीदार के रोल उनका कोई काम नहीं है जो कि अमरीका जिस तरह करता है। तो उन्होंने का एक बड़ा बिजनेस वाला मंतव है, दूसरा उनका सियासी मंतव है। मैं इसनूं जिहड़ी सारी बिजनेस इस ढंग नाल देखदा। ठीक है, जो बिजनेस के पक्षों असीं देखिए तो पंजाब नूं इहदा कुछ खास फायदा हाले तक नहीं, बहुत फायदा होएगा। देखो रीसेंटली तुसीं देखो ना जो गुजरात दे विच इन्वेस्टमेंट हुई है या कर्नाटक दे विच इन्वेस्टमेंट हुई है, पंजाब दे विच इन्वेस्टमेंट कैनेडा के संदर्भ दे विचों मैनूं लगदा कि थोड़ी घट हो सकदा है। चलो आपां इस ते चर्चा करांगे। हो सकदा 1 मिनट मैं लैण तुहाडा, क्योंकि असीं इस वेले एग्रीकल्चर विच खेतीबाड़ी च डाइवर्सिफिकेशन बारे यतन कर रहे हैं, है ना, विभिन्नता लियाउण दी कोशिश कर रहे हैं ते कनेडा इस विच बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकदा। ठीक है खालिद साहब जी, पहला खबर ये आई सी दुचती सीगी कि कैप्टन साहब की मिलणगे कि नहीं मिलणगे, की उन्हां दा स्वागत उस तरीके नाल कीता जाएगा नहीं कीता जाएगा जो हरजीत सज्जन नाल होया किते ये तो नहीं होऊगा। पर चलो वो क्या आसराइयां दरकिनार कर दित्तियां गईयां, कहा गया कि नहीं असीं जस्टिन ट्रूडो दा स्वागत भी करांगे मिलांगे भी। पर हुण सूत्रा तो खबर ये आ रही है कि जस्टिन ट्रूडो दी टीम वालों कहा जा रहा है कि असीं मुलाकात नहीं करांगे। ये हुण इशारा किधर वाला? देखो इदा है कि जिस वेले डिफेंस मिनिस्टर उत्थे दे आए उस वेले कैप्टन साहब ने मिलन तो इनकार करता। अगर ये गल सही है कि कनेडा के प्रधानमंत्री साडे चीफ मिनिस्टर नूं नहीं मिलणगे तां ओहदा मतलब है कि उस एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। क्योंकि जिस तरह के अपन पता ही है कि
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਨਰਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਅਨਕਨਫਰਮਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੈਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਫਰਮਡ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-to-1 ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇਹ ਹਜੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨਿਟ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਅਗਰ ਹੈੱਡ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਈਟਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਾਣਗੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਜੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਰਿਮਿਟੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ NRIs ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਟਰਨਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੋਇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ এনवायरमेंट ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਭਗਤਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੀਮ ਦੇ 2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2-3 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲਾ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕੋ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਹੈਗਾ, ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਜੋ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 3 ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਤਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਫੁਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਰਮ ਧੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤੀਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਟਾਈਜ਼ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਹ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 2010 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਫਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟਿਲ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਕ ਡਾਊਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੰਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੰਤਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 3.6% ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਲਚਰਲ ਟਾਈਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਲੇ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੌਥਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੜੱਤਣ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ, ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੀਸ, ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੋ ਡਾਊਟ ਔਨ ਦਾ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕਾਰਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, NDP ਦਾ ਆਪਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨੀ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ 38-39% ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ ਓਵਰਆਲ 3.6 ਹੈ। ਸੋ 3.6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 60% ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ 70 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਸਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗਰਮ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖਾਸਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਜਦ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸਾਈਲਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਭਜਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗਰਮ ਦਲ ਦਾ,
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਨੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਰ ਹਿੱਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰ ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਗਰ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ, ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੋ, ਨਾ ਬੋਲੋ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਈਵਨ ਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਰਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਬਲੌਕ ਹੈਗਾ, ਟੋਟਲ ਅਮਰੀਕਨ ਬਲੌਕ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੌਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ NDP ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਹਰੇ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਬਰਲ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ NDP ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। NDP ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ MLA ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ NDP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਓਵਰਲੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 90% ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਓ ਇੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੇਨ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋੜ ਲੱਗਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਨੀਆਂ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਨਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਖਬਾਰ,
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਿਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੋ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸੰਦਰਭ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਖੈਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਏ ਬਿਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਨਾਓ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸੈਟਲਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੋਹਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਸ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੋਐਸਟ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੌਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਕਰੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਫਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਿਆ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਫਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਧਦਾ। ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ? ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕੰਡ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਣਗੇ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੀ ਜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਨੇ ਮੰਤਰੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਬਜੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਓਰ ਕਰੀਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਐਫਰਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ
ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੂਡਰੋ ਨਾਲ ਭੁਗਤ ਜੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ, ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਇਨ ਜਨਰਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ PR ਲੈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਤਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਕਿਲਡ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਕਿਲਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈਗਾ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਰੂਮ ਪਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਇਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਸਪੀਚਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗਮੰਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੋਟ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ, ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2-2 3-3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੋਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਜੇਮਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਧਰ ਦੇ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੰਬੇ ਵਗੈਰਾ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਧਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਗੈਰਾ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸੋਚੀਏ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸੋਚੀਏ, ਸੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੋਨੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਹ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ 4 ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਸਟੈਪ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢੋ, ਕਲਿੱਪ ਕੱਢੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਟੈਪ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਨੰਬਰ 2, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਪੀਰੇ ਟਰੂਡੋ, ਉਹ 1969 ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ 14-15 ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਰੀਫਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟ ਆਫ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਗਏ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਚਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈਗੀ ਮਰਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਆਪਣਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਕੁਅਲ ਵੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਜੀ। ਮੈਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰੌਡਰ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੈਲੋ ਪੀਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਸੇ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਟੈਰਿਫਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50% ਵਧਾਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਟਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਪੀਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਵਾਈਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੈਟਬੈਕ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦ ਇਸ ਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਹਿਮ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਬਾਈਡ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਲਗਾਅ ਹੈ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਟਾਲੀਅਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਮੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਵਾਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗਾ। 2-3 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੋ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸੈਟਬੈਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਧਿਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੈਡ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ
ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ। ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਵੀ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਵੇਈ ਯੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਹੈ, ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਫਸਟ ਚੋਇਸ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈਗੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਚੋਇਸ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਬਿਟਰਨੈਸ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੈਰੋ ਬਿਟਰਨੈਸ ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਰਨਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ? देखो इदा है इंडियन डायस्पोरा खास तौर पर जो पंजाबी डायस्पोरा है जिथे जिथे भी है, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, कैनेडा या अपने इंग्लैंड दे विच जी, वो पोलिटिकली बहुत स्ट्रोंग है, पोलिटिकली बहुत कॉन्शियस भी है। कॉन्शियस इस करके नहीं है कि साडा वो हैड ऑफ द स्टेट जा रहा है, इस करके कॉन्शियस है कि उन्हां दी उत्थे पोलिटिकल स्ट्रेंथ है, वो पर्टिकुलर पॉकेट्स दे विच किसी भी इलैक्शन नूं किधर भी टिल्ट करन दा अपनी सलाहियत रखते हैं। उहदी वजह करके ये सुभाविक है कि एक हैड ऑफ द स्टेट उत्थे आ रहा है जेड़ा कंट्री बहुत ज़्यादा इमीग्रेंट्स की डिमांड दे विच है और जिथे ऑलरेडी पंजाबी इमीग्रेंट्स अच्छी खासी तादाद दे विच है, तो उत्थे दे हर क्षेत्र दे विच, मैं सिर्फ यही नहीं कह रहा, तुसीं उत्थे दी यूनिवर्सिटियां चला लो, उत्थे दे कॉलेजेस दे विच चला लो, पंजाबी जिहड़े हैगे एक होर कई तां एक्सक्लूसिवली जिवें कि ट्रांसपोर्ट सैक्टर है एक्सक्लूसिवली जिहड़ा हैगा उत्थे काफ़ी ज़्यादा इन्हां दे कब्जे दे विच है। एजुकेशन दे विच, ईवन एग्रीकल्चर दे विच, ईवन एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन दे विच पंजाबी जिहड़े हैगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इस करके उन्हां दा इस विजिट नूं ध्यान नाल देखना, जिस तरह के वीडियोज़ भी आ रहे हैं, जिस तरह के मैसेजेस भी आ रहे हैं, वो एक सुभाविक है, होना भी चाहिए, क्योंकि जद आपां ये कहने हैं कि उत्थे जी सैकेंड सब तो वड्डी लैंगुएज जिहड़ी हैगी पंजाबी बनती जा रही है या ओदा उस हैड उत्थे दा हैड जिहड़ा इत्थे आ रहा, तां नैचुरली उस चीज़ नूं जिहड़ा हैगा अखों ओले नहीं किया जाता, सब लोग उहनूं ध्यान नाल देखणगे। ठीक है खैरा साहब, जे केंद्र दे संदर्भ दे विच असीं देखीए कि चलो पंजाब नूं हुण हटा के देखदे हां कि भारत अते कैनेडा दे विचकार एक वड्डे आदान प्रदान दी भी गल कीती जा रही, नेड़ता दी भी गल कीती जा रही, फिर तुसीं किन्हां चीज़ां नूं वेख के चलदे? मैं कहूँगा हरप्रीत जी, जिहड़ा ट्रेड फ्री एग्रीमेंट है वो एक बहुत अहम मुद्दा हैगा इस सारी विजिट का, क्योंकि ना सिर्फ उसका फायदा समुचे तौर पर कैनेडा नूं होएगा, इसका फायदा भारत नूं भी बहुत होएगा। भारत दे विच जिहड़ी इन्वेस्टमेंट दी लोड़ है खास करके वो कैनेडा तो, क्योंकि एक डिवेलप्ड नेशन है तो प्लस उन्होंने टाइज ने जिहड़े बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा दे इत्थे हैगे, तो इन्वेस्टमेंट तो तां ही आएगी जे इत्थे दा जिहड़ा मौसम है अनुकूल है इन्वेस्टमेंट दे, सो उसके उपर कैनेडा का एम्फसाइज होएगा। इस दे नाल नाल जिहड़ा ट्रेड फ्री एग्रीमेंट दे
ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਫ੍ਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਵਾਈਸਾ ਵਰਸਾ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਪਾਰਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਟਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਟਾਈਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਫਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਮੈਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1-to-1 ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 1-to-1 ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਿਲਾ ਲਾਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਐਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 1-to-1 ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਖਮਈ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।